वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जौहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु बगदाद गए, उत्थे जेड़ा मुसलमान पीर दस्तगीर सी वो बड़ा अजमती करामाती पुरख सी और लोकां दे विच ओदा बड़ा मान सन्मान सी। उत्थों दे सारे मुसलमान पीर दस्तगीर दी आग्या दा पालन करदे सन। सतगुरु जी ने उत्थे जदों गुरबाणी पढ़ी है, सतगुरु जी दे बाणी पढ़न तो राग तो अते शब्द पतालां पताल लख आगासां आगास तो किसी मुरीद ने पीर नूं कहा ते पीर ने गुस्से विच आके गुरु जी नूं संगसार करन दा आदेश दे दिता कि जदों कुरान शरीफ कहती है कि 14 आकाश ने, 14 गगन ने, 14 पताल ने, 14 धरतियां ने, कोई किवें इस्लाम दी कुरान शरीफ दी अवग्या कर सकता है। गुरु जी ने पत्थर मारन आए लोग जड़ कर दिते सन। जिवें भजे आउंदे सी उत्थे ही वो एक पत्थर दी प्रतिमा दी नुमा जिवें पत्थर दियां मूर्तियां हुंदियां ने उवें ही खलो गए। पीर दस्तगीर ने अपनी करामात वरती है अते उन्हां नूं फिर चेतन कर लिया।
लोग फिर दौड़े ने अगे पत्थर मारन वास्ते। गुरु जी ने इत्थे एक बांग दिती है जिदा पाठ है निरंकार सत श्री अकाला गुरबर एकंकार कृपाला। ये बांग दी जिहड़ी धुनी सी वो इवें सी जिवें मुसलमान कोई काजी बांग दिंदा है, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा स्टाइल है, जिहड़ा उन्हां दा ढंग है, जिस सुर दे विच वो बांग दिंदे ने, तरीका जिहड़ा सी गुरु जी दा वो बिल्कुल उस तरह सी। तो कवि जी ने इसकी व्याख्या के अगे जाके लिखे है कि इस बांग दे प्रति भी एक भिन्नता है। कुछ इतिहासकार मानते ने कि बांग सी गुरबर अकाल सत श्री अकाल चित चरण नाम घर घर प्रणाम प्रभ कृपाल जो सर्ब जीवाल। जिवें गुरु जी ने बांग देती है, ये लोग फिर रुक गए। सतगुरु जी ने हुंकारा दिता है, इन्हां दे पत्थर मारन वाले हाथ बाहां जिहड़ियां सी वो उपर इदां खलोतियां उत्थे ही रह गईयां, जिवें कोई लकड़ी दे डंडे हुंदे ने। फिर दस्तगीर पीर जिहड़ा सी वो थोड़ा जिहा हिलिया, उन्हें आके गुरु जी नाल चर्चा की, कहन लगा जी मैं नहीं मानदा, क्योंकि कुरान शरीफ नहीं मनदी। मैं तां मनांगा जे मेरी तसल्ली कराओगे। तो गुरु जी नूं कहन लगा जी मेरे पुत्र नूं विखाओ। गुरु जी ने इस दे पुत्र दी बांह फड़ी, आख्या भाई अखां बंद कर। जिवें ही उसने अखां बंद कीतियां ने, उहदी एक यात्रा शुरू हुई। उन्हें कदे आकाश वेखे, कदे पताल वेखे, और उहदे ख्याल दे विच उन्हें कई साल ये सफ़र किया। हालांकि बाहर मुखी अगे जाके आएगा भी ये जिहड़ा समा सी ये केवल 2 घड़ियां दा समा सी। 2 घड़ियां दा मतलब तकरीबन 40-45 मिनट। इन्ना की समा अजे बतीत होया सी, पर उहदे पुत्र नूं इदां लगा भी मेरे ते जिंदगी दे कई साल बतीत हो गए आकाश वेखदियां पताल वेखदियां। वो कहन लगा मैनू जी वापस लैके चलो। गुरु जी कहन लगे जेकर अकलावा चित तोरा चलियो चहत है अपने ठौरा तब पित निष्ठा आवे जैसे कारज करो आप अब तैसे। सतगुरु कहन लगे सानू तो कोई नहीं भाई, तेरे पिता जी नू तसल्ली चाहिदी है, साडा तो उहदे नाल कोई लेना देना नहीं। कहन लगा जी नहीं, मैं मेरी निष्ठा हो गई है, तसल्ली हो गई है। इथों फिर जदों वापस आए तो सतगुरु उथे गए जिथे गुरु की संगत सी। उथे पंचा अमृत कड़ा प्रसाद की देग भी वरती है। इथों अज की कथा आरंभ है कि कर पंचा अमृत को भल रीति किए अरदास खरे जुत प्रीति। कड़ा प्रसाद की देग बनी, सारिया ने खड़े होके सतगुरु जी का स्वागत किया, सन्मान किया। हाँ जी। बहुरो बांट दीन सब ताई
ਲੀਨਾ ਪੀਰ ਸੁਤ ਹਰਖ ਬਡਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿਦ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਕੀ ਮਾਹੀ, ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖ ਰਾਈ ਤਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਖਾਈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਏ, ਪਤਾਲ ਵਿਖਾਏ, ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖ ਰਾਈ ਤਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਕਚ ਕੌਲ ਪੂਰ ਤਿਹ ਲੀਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਪਿਆਨੋ ਕੀਨਾ। ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਕੌਲ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਬਗਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਆਏ, ਹੁਤੋ ਪੀਰ ਬੈਠਿਓ ਜਿਹ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਸਤਗੀਰ। ਨੇਤਰ ਉਗਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝਣ ਕੀਨ ਪੀਰ ਸੁਤ ਤਾਈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨਭ ਦੇਖੇ ਜਾਈ। ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਈ? ਵੇਖੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ, ਕੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਫਕੀਰ ਨ ਝੂਠ ਅਲਾਏ, ਹਟ ਕਹਿ ਤੂਰਨ ਤੁਮ ਚਲ ਆਏ। ਕਹਿ ਫਕੀਰ ਨ ਝੂਠ ਅਲਾਏ, ਹਟ ਕਹਿ ਤੂਰਨ ਤੁਮ ਚਲ ਆਏ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੇਗਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੋਸਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿ ਫਕੀਰ ਨੇ ਝੂਠ ਅਲਾਏ, ਹਟ ਕੇ ਤੂਰਨ ਤੁਮ ਚਲ ਆਏ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਝਟ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਲਏ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਕਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨਭ ਦੇਖੇ ਜਾਈ, ਕਹਿ ਫਕੀਰ ਨੇ ਝੂਠ ਅਲਾਏ, ਹਟ ਕੇ ਤੂਰਨ ਤੁਮ ਚੱਲ ਆਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਝੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸਮੇਹ ਦਸਤ ਗੀਰ ਸੁਤ ਸੁਣ ਕੈ, ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਚਰਜ ਕੋ ਮਨ ਗੁਣ ਕੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਝੱਟ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਬਿਸਮਿਓ ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਚਰਜ ਕੋ ਮਨ ਗੁਣ ਕੈ।
ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣੀਜੈ, ਇਹੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਲਖੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਤਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਫਕੀਰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਤੋ ਕਹਿਓ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਸਹਸ ਹਮ ਹਰਖ ਬਿਤਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਝੱਟ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ, ਬਹੁਰੋ ਓਰਕ ਹਾਥ ਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਹੋਣ, 65 ਹੋਣ, 70 ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਨੇ। 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੱਟ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗਇਓ ਹਾਰ ਅਵਲੋਕਿਓ ਜਬ ਹੀ, ਕਹਿ ਕਰ ਮੈਂ ਹਟ ਆਵਾ ਤਬ ਹੀ। ਗਇਓ ਹਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ ਗਇਓ ਹਾਰ, ਅਵਲੋਕਿਓ ਜਬ ਹੀ, ਕਹਿ ਕਰ ਮੈਂ ਹਟ ਆਵਾ ਤਬ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾਲ ਵੀ ਲੱਖ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਲੱਖ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਇਨ ਕੀ ਦੇਖੀ, ਪਦ ਪੂਜੈ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੇਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਨ ਅਦਭੁਤ ਬਾਨੀ, ਬਿਸਮ ਰਹਿਓ ਕਛ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ।
ਦਸਤ ਗੀਰ ਸੁਨ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਬਿਸਮ ਰਹਿਓ ਕਛ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਘੜੀਆਂ ਦੋ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠਾਂ ਕਟਕਾ ਬੀਤੀ ਦੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਠੇ ਨਹਿ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ, 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਖ ਅਗਨ ਇਹ ਕਹਿਤ ਬਿਤਾਏ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, 2 ਘੜੀਆਂ 23 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 1 ਘੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਖ ਅਗਨ ਇਹ ਕਹਿਤ ਬਿਤਾਏ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਬਿਦ ਲੱਖ ਕੈ ਬਾਤ ਅਸੰਭਾ ਮਾਨ ਰਹਿਓ ਮਨ ਪੀਰ ਅਚੰਬਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਕੀ ਕਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਵੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕੱਪ ਰੱਖੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਖਿਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਪੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਅਚੰਭਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਚਿਰ ਤਾਈ, ਸਭ ਪੀਰਨ ਮਹਿ ਮੋਰ ਵਡਾਈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੀਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਮੰਜਸ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਮਤ ਮਾਹੀ ਬੋਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਕੋ ਪਿਖੋ ਨ ਆਨਾ। ਅਜਮਤ ਮਾਹੀ ਮੋਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਕੋ ਪਿਖੋ ਨਾ ਆਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਜਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਹੀ ਆਣ ਮਾਨ ਹੈ ਮੋਰੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਏ ਪੱਗ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਮ ਅਜਮਤ ਲੇਸ ਨ ਇਸ ਆਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਰੰਚਕ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਜਮਤ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰ ਨਿਕਟ ਜਿਉਂ ਰੰਚਕ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਮਾਨੁਖ ਤਨ ਨਹਿ ਹੋਈ, ਅਹੇ ਖੁਦਾਏ ਧਰਿਓ ਤਨ ਸੋਈ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਨਹਿ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਾਏ ਧਰਿਓ ਤਨ ਸੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੀ ਸਰਬਰ ਹੋਏ ਨ ਕੋ, ਬੰਧਨ ਬਣੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਪਾਇਣ ਪਰਿਓ ਔਰ ਕੋ ਸਕਲ ਗਰਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਰਸਮ। ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਰਸਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੰਡੀ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਊ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਗੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਗੇ ਮਾੜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ। ਆਖੀਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁੱਗੇ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹੱਪ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਹੱਪ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਪੇਟੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਗੇ ਮਾੜੀ ਗਏ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਅੰਕਲ ਆਏ ਹੈ ਜੈ ਕਰ, ਉਹ 7 ਵਾਰੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਜੈ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਦਫਾ ਹੋ ਮਰੋ, ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਤੁਧਨੋਂ ਨਿਮਨ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ।
ਹੁਣ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਸਤਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਹੋ, ਧਨਾੜ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਮਰੀਦ ਕੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਭਗ ਲਗ ਲਿਓ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਏ ਨ ਪਰਿਓ, ਉਰ ਕੋ ਸਕਲ ਗਰਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਵੋ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਮੁਰੀਦ ਕੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਪਗ ਲਗ ਲਿਹੋ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ। ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੋ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਨਹਿ ਜਾਨੋ, ਅਲੈ ਖੁਦਾਏ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਗਣ ਸੁਣਨ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪੀਰਾ, ਨਿਸਚੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਇਣ ਆਏ ਉਤਾਇਲ ਪੀਰਾ, ਪਾਇਣ ਆਏ ਉਤਾਇਲ ਪਰੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦਨ ਉਪਾਇਣ ਧਰੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਚੁੱਕਣ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕੀਏ। ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਪਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਤਰੀ ਅਦੋ ਪੁਜਾ ਸਭ ਹੀ ਕੀ, ਭਈ ਅਗਾਰੀ ਬਿਦ ਜਿਉ ਨੀਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿ ਛਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਦੀ ਮਹਾਨਾ, ਪੂਜਨ ਲੱਗਿਓ ਸਰਬ ਤੁਰ ਕਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ। ਜਿਸ ਮਤ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਚਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੋ ਦੀਨੋ ਉਪਦੇਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਜਗਤੇਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੱਖ ਬਾਦ ਕੋ ਭੂਲ ਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਸਭ ਵਿਖੇ ਨਿਹਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ।
हाँ तू कह कि भाई साडे विच नहीं है, साडे विच नहीं है, तू कह सकदा है। पर तू कहें जी ये तो वे पखंड करते ने, बई पखंड भी करते ने तो फिर वो भी तो रब की रजा च ही करते हैं ना, ये भी तो रब की मौज है। दुनिया इदा भी तुरी जाती है, संसार इदा भी वरतदा है। हाँ तेरे गुरु ने तेनू समझाया है कि भाई तू इस तरह नहीं करना, तो गुरु का हुक्म है सच्चे नाम का सिमरन करना है, पक्षपात किसे नाल नहीं करना, एक खुदाए सब विखे निहरी है, इको ही रब वेखना है सारिਆਂ ਵਿੱਚ। हाँ जी। करो जे देह दिड आस बिद अभ्यासा, करो जे दिड आस बिद अभ्यासा, प्राप्त होए मुक्त सुख रासा। सतगुरु बगदाद दे मुसलमानां नूं कहण लगे जे अभ्यास करोगे तो मुक्ति मिलेगी। असी तो बड़े उरा उरा खलोते हैं, साड़ी जिन्नी क पाठ पूजा पता की है, महाराज एक छोटा जिहा प्लाट दे देवे, उहदे विच एक निक्का जिहा घर दे देवे, घर च थोड़ा जिहा फर्नीचर दे देवे, उहदे घर दे विच एक छोटी जी खड़ी करन लई गड्डी दे देवे, साड़ी सारी पाठ पूजा इत्थे आके मुक जाती है। नहीं, ये बड़ियां छोटियां चीज़ां ने। जिदण तुहानूं सिख धर्म की समझ आएगी, सिख धर्म दे विच 4 अवस्थावां ने, उवें ने जिवें बच्चा स्कूल जाता है तो पहला की पहला प्राइमरी, फिर मिडल, उस तो बाद फिर हायर सेकेंडरी, मैट्रिक कह दिओ, +2 कह दिओ, उस तो बाद की है कॉलेज, कॉलेज तो बाद की है यूनीवर्सिटी। जदों तुसी गुरुद्वारे नूं तुरोगे, सेवा नूं तुरोगे, संगत नूं तुरोगे, सिमरन नूं तुरोगे, सब तो पहला तुहानूं मिलेगी रिद्धि। तुहानूं लोग चंगा कहणगे, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। तो जे तुसी अच्छे अच्छे च गवाच गए तो खत्म हो गई गल। पर जे तुसी ना गवाचे, फिर भी चलते रहे, गुरुद्वारे जाते रहे, पाठ करते रहे, क्योंकि मेरे वर्गा तुसी वेख्या होना 4 दिन गुरुद्वारे आ जाए तो 5वें दिन यूनियन बना लेंदा है। लोगों ने कहा सी बहुत अच्छा जी, तो रोज़ सेवा करता है, बंगला साहब जाके बच्चा जोड़े घर की सेवा करता है, बच्चा जी लंगर की सेवा करता है। तो जे बच्चा सोचे इन्ने जी मैं तो नंबरदार हो गया, तो उसकी यात्रा रुक गई। तो जे वो इस बल्ले बल्ले विच ना आवे, फिर की मिलेगा? फिर रब देवेगा थानू निधि। निधि की है? साइकिल दी, स्कूटर दी, कार दी, कोई होर वड्डी गड्डी, छोटी जी दुकान तो वड्डी दुकान तो शोरूम तो फैक्टरी। तो जे फिर भी तुसी समा कढ़ के गुरुद्वारे आउंदे रहे, फिर रब तुहानू देवेगा सिद्धि। पहला रब ने तुहानू दिती बल्ले बल्ले, जिन्हों कहते हैं सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जा। तो जे उहदे च गवाच गए तो गवाच गए, जे ना गवाचे तो फिर तुहानू रब देवेगा निधि, धन दौलत, बेशुमार धन दौलत देवेगा। तो जे फिर तुसी घर च बार बना लई, फिर घर च डीजे ला लिया, घर च थिएटर बना लिया, फिर तुसी नचन गाउन लग गए, फिर पब क्लब शुरू हो गए, तुहाडे गुरुद्वारा छुट गया, तुहाडा खत्म हो गई पाठ पूजा तो हो गई। पर जे तुसी फिर भी ना छड्डी, फिर तुहानू रब देवेगा सिद्धि। तुसी जो क्या करोगे पूरा हो जाया करेगा। तुम सोचते हो ना कई बारी, कहते मैं सवेरे उठिया, मेरे मन च फुरना आया, थोड़े चिर बाद मेरा काम हो गया। ये भी एक अवस्था है। पर जे तुसी उदों भी ना गवाचे, ना छड्डी पाठ पूजा, ना छड्डिया गुरुद्वारा, फिर तुहानू रब देवेगा तुरिया अवस्था।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਲਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2-4 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਲਿਆਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਧੀ। ਰੱਬ ਫਿਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲੈ, ਟੀਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈ, ਆਹ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਡਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਿੱਧੀ, ਨਿਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ। ਪਰ ਜੇ 3 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਰੋ ਜੇ ਦਿੜ ਅਸ ਬਿਦ ਅਭਿਆਸਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਪੱਖਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਗੁਜਾਰੇ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਦਕ ਨਰ ਤਾਰੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗਦਾਦ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਗਮਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਚਰਨ ਹਮਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਆਏਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।